Morning friends, welcome back. Kinematics, the study of motion. Motion in one dimension was our topic. We finished some of the cases like general straight line motion and then vertically projected bodies, free fall. These were all the study under the concept of motion in one dimension. In fact, we'll proceed to the next one. Even before that, first let us understand what was the meaning of saying motion in 1D. In ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, what is that meaning ಅಂದರೆ yes, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That is at a given instant of time. At a given instant of time, a body, a particle has either you take displacement or velocity and acceleration. ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ all of them, if I say all of them, they are vectors ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, all these three vectors were in the same straight line. 1D ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ the motion of a particle is in such a way that the three essential vectors that we incorporate in a study, all of them are in the same straight line. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Suppose if when we were studying the motion under gravity, ನಾವು free fall ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ was dropped, ಫಾಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಿ ಬಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. In fact, they are all the three vectors are parallel and the same straight line ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Suppose if you consider the case of vertically projected body ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. Vertically projected body from the ground ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ. Supposing here I am doing it. And in the ascent motion, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇರೋದು now it is the case of ascent. Ascent ಅಲ್ಲಿ at any given point, displacement upwards and hence velocity upwards. Displacement and velocity upwards, but the acceleration downwards. This was the acceleration vector. Now the point is that we said that they are on the same straight line. We never said in the same direction andilla. The point is on the same straight line. Idi kuda enagta ide andre ivaga illi s bar parallel to v bar opposite to a bar anta ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ what is one common thing, all of them are on the same straight line ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And that is why we call it as motion under gravity. Motion in one dimension ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So motion in one dimension ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ again you see ಅದು ಕೂಡ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ a particle moving in straight line with constant velocity and the velocity non-zero, acceleration zero, or else a particle moving with increasing velocity on a straight line and given velocity increasing and acceleration is constant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಅಂದರೆ non-zero velocity, zero acceleration ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆರ್ non-zero velocity, non-zero acceleration ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. This is what is the meaning of 1D. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 1D ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 2D ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಹ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಬಯೋ, ದಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ today's class I am telling you, today, tomorrow, whatever we do for under this heading, under this title, motion in a plane is our topic, right? And really I am telling you, these are the videos especially for the Vidyarthi who want to relish their brain ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಬ್ರೈನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ, ಬ್ರೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರನ್ನ ಇದ್ರೆ
This is one such topic for them, and in fact most of the topics in physics will serve that purpose. What is that? ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. यस आप में जो है वो दूसरों में नहीं ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡ್ತೀರೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತೆಕ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ಆಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಮೈ ವಿಶ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇನ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್, 12th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2, 3, 4 ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 4-5 ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆರಿ 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 ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಿದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ 2D ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎನಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಎನಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಎಸ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರತ್ತೆ ನೀವು? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಹೌದು, ಜನರಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದು ವೈ ಅಂತ ತುಂಬಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಐ ಸೆಡ್ ಎನಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು CET ತನಕ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99.999% ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಬರಬಾರ್ದು. ಎನಿ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವೈಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 99% ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಎನಿ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? displacement, velocity and acceleration. And as earlier I have told you, velocity and displacement, they are 2 different terms, but do remember when we consider them as vectors, velocity vector, displacement vector, always in the same direction ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಬೇಕಾದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎರಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸಚ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ 4 ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಏನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್. ಏನಂತ ಇದ್ದೀನಪ್ಪಿ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2Dಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ, 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದ್ದು 0 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, 0 ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರ್ ಎಸ್ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ, 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಐದರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಸ್ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ, 2D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ. ನಾವು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ಹೇಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2D motion where it is moving with uniform velocity along x-axis, uniform velocity along y-axis ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ತೆಗಿಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಎಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 2D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಎಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನೀವು PU ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದಿದೆ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನೇ. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇರೋ ಒಂದೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. whereas 2D velocity 2D acceleration ಅಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯೋ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಯೋನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2D ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ 2D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರೋದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ತಗೊಂಡಾಗ, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ನಾವು ಎರಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಆದರೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಬರೀತೇನೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಕಿಕ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಒನ್. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ಅಂತ ಎಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರೇಶ್, ಈ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0.75 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ಒಬ್ಬರೇನು ಗನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟವರ್ ಇಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ನಾನು ಬಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಂದ್ರು, ಬುಲೆಟ್ ಎರಡು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಫೈರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ಗನ್ ಅಂದ್ರು, ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕ್, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅದು ಅತಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ವೀರೇಶ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಲ್ಲಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಲ್ಲಟ್ಟಿ ರಕ್ಕವಿ ದಾಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನೀವು ಬುಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಡು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಪಾದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಎರಡೋದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ವಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ PU ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳೋವಾಗ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೀವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಿದೋ ಅದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡೇನ ಅಷ್ಟ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು this is some inclined plane. I will call it as some A, B ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. A, B is an incline. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಲ್ ನ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಗಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾನು ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ರೀಚಸ್
and hits the ground. ಇವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ವೈ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ಕೂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾ ಅವ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ವೈ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ striking on the inclined surface ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2D motion, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿರೋದು ಈ ಎರಡು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದೇ ಥರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ಥರ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಕೂಡ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬಾಲು, ಹಿಟ್, ಬುಲೆಟ್, ಫೈರ್, ಬಾಲು, ಥ್ರೋನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಾಗಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ instead of gravitational force will get magnetic force. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವೋ ನೋಡಿ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಜನಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಟ್ಸ್. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಎ ಬೋರ್ಡ್ 2 seconds. ಎಸ್, ನಾವು ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, you can watch that very popular figure that you are waiting for. Because when I said projectile, everybody just thought of this figure, right? I have shown, but we need to build a lot in this figure. The figure tumba build madbeku. Remember, this figure and your understanding or my understanding about this figure, it's not figure. This is actual physics. I have told you many number of times in classes that whatever we depict like this, people call it diagrams, physics, this, that and all. But friends, I tell you, this is what is physics. The better and better my understanding about this physics and more number of numericals or any questions we can approach with clarity. So that is why we are building a whole lot of physics here. So another half an hour, it will be a very, very, very keen session. I demand your attention while you are taking this video. Now what is the case? An object, and of course as usual, since it is the topic of kinematics, no masses under consideration, first point.
Second one, we are not taking any resistance forces here. So whatever force that we are considering now here is only the gravitation force, no resistance forces, and hence whatever acceleration that we represent here, that will be the acceleration due to gravity only. Objects thrown, kicked. English difference ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. An object thrown. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ at an angle theta with ground. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. And this was your practice as well, and that is why I have given the same. But ಇದೇ ತರ ತಗೋಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. So this is x direction and this is y direction ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now this theta, every angle ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಬಾಲ್ ಕಿಕ್ಡ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 30 degrees ವಿತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನಮಗೆ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್. But after coming out of the examination comes, oh my God, it's a very, very costly. 4 mark ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲ, 4 + 1 5 marks ಹೋಯಿತು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ರೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 4 marks 5 marks. ಆ ಥರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎರರ್ಸ್, ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ನಮ್ಮತ್ತು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ನೋ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರರ್ಸ್ ಡೂ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಮೈ ವಿಶ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ಬರೆಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ವೆರಿ ಕಾಷಿಯಸ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಟ್ರೇಸಸ್. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್. ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂದೆ, and I call this point some A ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಓ ಅಂಡ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓ ಅಂಡ್ ಎ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಟ್ ಎ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಮೋಷನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಈ ಮೂರೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೋಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮೂರೇ ಮಾತಾಡೋದು. Now comes the question. ಈ ಮೂರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋ 4 ಈಕ್ವೇಷನ್ 3 + 1 ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1D ಮೋಷನ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ 2D ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಎಸ್, ನೀವು ಈ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪಾತ್ಗೆ ನೀವು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ವೀಕ್ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ 1D, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2D. Therefore comes the question, how to study this motion. So again, does it require to get more or a new set of equations andaga? Thankfully now it is not required. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, so this is what is the intelligent method or ingenious method in which motion in 2D is studied. What is that? 2D motion is split into 2 1D motions mutually perpendicular ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 2D motion ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1D motion in x direction and 1D motion in y direction. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೂಲ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ 2D ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 2 1D ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಅವೇ ಟೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ 2D ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು 2 1D ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಎ ಬಾರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದೆ. ಮತ್ತು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ, ಎ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಮಾಡ್ ಎ ವೈ ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಎಸ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ವೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ. ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಈ ತರ ಬರೆಯುವಾಗ ಇವಾಗ ಎ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರಿಬೇಕು, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದು, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಬಾರ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವೈ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಬರ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇವಾಗ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ವೈ ಅಂದರೆ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? Now here, since it is only motion and gravity, the acceleration consideration is only a equal to c. And a equal to g ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್. ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್. ಸಚ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಜಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಜಿ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿನ ಬದಿಯವಾಗ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಕಾಸ್ 90 0. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಜಿ ಕಾಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫಾರ್ ದ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೋಷನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್,
ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ CET ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? The motion in the horizontal direction is not affected by gravity. ಈ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. Motion under gravity when we are studying the horizontal motion, ಅಂದ್ರೆ horizontal displacement and horizontal velocity is not affected by gravity. ಈ ಮಾತು ನಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್. therefore AY is equal to ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? G ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. AY is equal to G ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು UY ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಇದೆ. ಸೊ U sin theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಇದೆ. When you are writing AY ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ AY is equal to G ಏನಿದೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ AY is equal to ಮೈನಸ್ ಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ AX is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? X ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. X ಅಂದರೆ along this horizontal direction no effect of gravity, therefore AX is equal to 0 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ತೋರಿಸ್ತೀವೋ ಈ 4 ಮಾತು ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನಾವು? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಈ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೀರಾ? ವೈ ಇದು ಕೂಡ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪಿ? ಎಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ A is equal to ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತು, ಸಾರಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೇ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ P ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಮಾಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ 1D ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 2D ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓಯಿಂದ ಎ ತನಕ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಇಫ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಯು ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಿ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಟೋಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಏನು ಬರೀತೀನಿ? ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೈ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗಾದರೆ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಯು ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನು? ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ವೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ರೀಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫಿಗರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಅದೇ ನೀವು ಫಿಗರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇನೋ ಪೆರಾಬಲ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಓ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋವಾಗ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ವಿ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಓ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ಅಸೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸೆಂಡಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ಓ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಯು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಥೀಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ ನೋಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಯು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಥೀಟಾ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೌ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಏನಾಗಿದೆ? ವಿ ಆಗಿದೆ. ಥೀಟಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ? ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಥರಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2D ಮೋಷನ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವೈ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವೈ ಸಚ್ ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಿ ವೈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ವೈ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 such that at maximum height position ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ವೈ 0 ಆಗಿದೆ. ಯಾರು 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿದೆ. Whereas throughout the flight ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ? Always the horizontal component of velocity remains constant. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೋ ಮಾತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ವಿ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ವಿ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವೈ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಬರೆದಿರುವಾಗ ವಿ ಕಾಸ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದು ಆಲ್ಫಾ ವಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಯು ವಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಥೀಟಾ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 50,000 1 lakh ಕೂಡ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಒಂದು 2 weeks ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಕ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯು ವೈ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ 0 ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ 1D ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋ ಅಲ್ವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ 0 ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 0 ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ at its maximum height position. U is the velocity of projection and theta is the initial direction of projection ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ hence at maximum height ಇವಾಗ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡೋದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ hence ಅಂತ ಬರೆದು ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ holds good throughout the flight ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ವಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಸಚ್ text or such a phrase, what is the meaning of that? We are given the value of u cos theta ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ವಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀಟ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಜೈನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ವೆಲಾಸಿಟೀಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್.
ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಿ ಇಂಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವೈ? ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಅಂದಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪಿ ಅಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ಅಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓ ಇಂದ ಪಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಯು ಅಂದರೆ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಬೇಕು, ಎ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫಿಗರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೋಷನ್ 2D ಹೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು 2 ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 1D ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ವೈ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಿ ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವೈ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವೈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ವೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಈ ವಿ ವೈನ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದಪ್ಪಿ? ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ವಿ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ವಿ ಸೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವೈ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2p ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ 90 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪಿ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾ? ಎಸ್. ಇವಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಇದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ ಇಡೋಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2u g t ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬಂತು. ನೋಡಿ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾ ಮೈನಸ್ 2u g t ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುವಾಗ ಎರಡು ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಡಾಟಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಡಾಟಾನ ಓದಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಾಟಾನಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮು, ಆಂಗಲ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಕಾಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತಾ, ಸೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯ್ತಾ. ಯು cos theta, theta is initial direction
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ ಆಲ್ಫಾ ಬರೀಬೋದಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ? ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ? ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಡಾಟಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವಿ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓ ಇಂದ ಪಿ ಹೋಗೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಿ ಬರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್. 4 ಡಾಟಾ, 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ, 4 ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ CET, ನೀಟ್, ಈವನ್ JEE ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 50,000 ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು 10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೀವೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಫಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ಕೇಪಿಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದು ನಿಜವಾದ ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರೋ ಫಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಯರ್ ತೋರಿಸೋದು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯೋ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. 700, 800 ಜನ, 1000 ಜನ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳೋವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೇನೋ, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಸಲು ಅದು ಪಾಯಿಂಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸೇ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, V is equal to U cos theta sec alpha. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಟೈಮೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಟೈಮೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಡಾಟಾನಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟಾನಾಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ಇದೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಂದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಬರೆದಿರೋದು Vx ಅಂತ, ಇದು ಬರೆದಿರೋದು Vy ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದು Vx² + Vy² ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ Vy Vx ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vy ಅಂದರೆ U sin θ ಮೈನಸ್ GT ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U sin θ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ಫಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೀಲಿ U sin θ ಮೈನಸ್ GT by U sin θ minus GT by U cos θ by U cos θ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟ್ ಸೀಟನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟಫ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್, ನಂಬರ್ 1 ರಿಸಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಂಬರ್ 2 ರಿಸಲ್ಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್.
ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೂಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan inverse ಆಫ್ ಯು sin theta minus it because dy by dx. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗೋದು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗೋದು ಇದು. ಸರಿ, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡೋದು ಇದು. ಸಾರಿ, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡೋದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 2D ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಜಿ ಬರ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೂಡ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಏನಿದೋ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. As I have told you, this class is such an important class which should open some of the windows of your brain. Again I am telling you, unlike other subjects ಕೇಳೋವೇನೋ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ವಲ್ಲ, now this is not only physics. Your complete, at least 1 or 2 windows of the brain should get open and should take you to the next level of learning. I wish you all a very, very, very happy day. Happy day.